بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دیکھنے والا آخری شخص کون تھا۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ عمر بن سعد نے روز عاشور ہی باوقت اثر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولي بن یزید اور حمید بن مسلم کی تحویل میں دیا، اور دوسرے شہدائے کربلا کے سرہائے مبارکہ شمر اور قیس بن اشعث اور عمرو بن الحجاج کی سرکردگی میں ابن زیاد والی کوفہ کو روانہ کر دیے۔ عمرو بن سعد خود 11 محرم الحرام کو پچھلے پہر کو روانہ ہوا۔ اس کے اور اس کی فوجوں کے چلے جانے کے بعد کربلا میں شہدائے کربلا کی لاشیں اور سید الشہداء امام علی مقام کی لاش مبارکہ جو کہ کفن و دفن کے بغیر خاک و خون میں پڑی ہوئی تھی، کربلا کی نزدیکی بستی غافریہ وغیرہ کے لوگوں نے اسے شناخت کیا اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کی اور تکریم کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح دیگر شہدائے کربلا پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کی تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ یہ واقعہ 12 محرم الحرام کا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو عین اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت کربلا میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کے قریب ہی شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دفن کر دیا گیا، اور آپ کے خاندان کے دیگر شہداء اور صحابہ باغ کی لاشیں مبارکہ کو اکٹھا کر کے انہی کے قریب ایک بڑی قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ جہاں تک سر اقدس امام علی مقام کی بات ہے تو آپ کے ساتھ 16 نفوس قدسیہ کے سرہائے مبارکہ کو یزید پلید کے پاس دمشق بھجوایا گیا تھا، جن کو دمشق کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن امام علی مقام کے سر اقدس کو یزید نے اپنے خزانے میں کسی صندوق میں بند رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آخر جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس کو اس امر کا انکشاف ہوا کہ سرکار امام حسین کا سر اقدس خزانے کے صندوق میں موجود ہے۔ جب اس صندوق میں سر انور کو دیکھا گیا تو اس سے تازہ خون بہہ رہا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک نور سے چمک رہا تھا۔ کچھ عرصے اس نے سر انور کو اپنے پاس رکھا اور پھر اسے دمشق اقلان بھیج دیا، جہاں بدر جلال نے جو ایک خلیفہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب اقلان پر قبضہ کیا تو اس نے سر اقدس کو نکال کر اس کی زیارت کی اور پھر ایک جگہ صندوق میں رکھ کر اس پر بڑی عالی شان عمارت بنا دی، جسے تاریخ میں مشہد بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 484 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی تھی۔ پھر جب 548 ہجری میں عیسائیوں کا اقلان تسلط ہوا تو عقیدت مند مسلمانوں نے سر مبارک والا صندوق اس عمارت سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ ایک مشہور سیاح علامہ یروی نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ مصر میں سر مبارک کو قصر زمرد میں رکھا گیا تھا، پھر فرمان شاہی کے مطابق ایک خوشنما گنبد بنایا گیا اور سر اقدس کو اس میں بہترین قیمتی تابوت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا دور آیا تو آپ رحمۃ اللہ نے قاہرہ میں مدارس عربیہ بنوائے اور مشہد علی کے قریب ایک مدرسے کی تعمیر کی بنیاد رکھی، جہاں علامہ موحلی کو صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ یہ واقعہ 568 ہجری کا ہے۔ 570 ہجری میں معین الدین شیخ الشیوخ نے مشہد کے پاس کئی حجرے تعمیر کیے، اور 620 ہجری میں ابن یحییٰ ابن ناصر عسکری ابو القاسم نے مشاہد کو بہت زینت دی اور ایک نہایت ہی بلند منارہ تعمیر کیا۔
लेकिन 646 हिजरी में मशहद के बैरूनी हिस्से में आग लग गई, जिसकी वजह से इसकी दोबारा मुरम्मत कराई गई। फिर 726 हिजरी में यहाँ इब्ने बतूता भी आया तो उसने भी अपने सफरनामे में मुशाहिद इमाम का जिक्र किया है। 737 हिजरी में खालिद बिन ईसा अल लुबादी आए तो वो लिखते हैं कि मेहराबों में शीशे, फानूस, नफीस तरीन कंदील, नूरे फिशान लगे हुए थे। यूं ही हर जमाने में वालियाने मिस्र इसकी तज़ीन करते चले आए हैं। फिर 1115 हिजरी में अमीर हसन अबान अल जल्गी ने इसकी तोसी और चौबे आबनोशी का खुशनुमा ताबूत बनाया और इस पर सुनहरी काम कराया। फिर इस ताबूत पर सबज हुरिया चढ़ाया गया। 1204 हिजरी में इसकी और तोसी की गई। फिर अब्बास पाशा ने आकर मशहद को मजीद खूबसूरत किया और उसकी तोसी की। उसके बाद इस्माइल पाशा ने इस्तांबुल से अमारती सामान मंगवा कर मशहद को और भी आला किस्म की तज़ीन से आरास्ता किया। ये तामीर और आराइश का सिलसिला 1321 हिजरी तक दर्जा ब दर्जा चलता रहा। फिर शेख सैयद महमूद आए तो आप वो वाहिद शख्स हैं कि जो शायद आखिरी शख्स हैं जिन्होंने अंदरूनी ताबूत खोलकर सर अक़दस इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम देखा और लोगों की एक कसीर तादाद ने भी इसकी ज़ियारत की। ये आज से तकरीबन 125 साल कबल का वाक़या है, यानी उस वक्त जब ताबूते सर अक़दस इमाम आली मुकाम आखिरी मर्तबा खोला गया तो आपकी शहादत को करीबन 1300 साल का अरसा बीत चुका था। जब आखिरी मर्तबा लोगों ने सर अक़दस इमाम आली मुकाम की ज़ियारत की तो उस वक्त भी सर अक़दस से ताज़ा खून बह रहा था और चेहरा अनवर चमक रहा था। ये मशहद हुसैन अलैहिस्सलाम काहिरा में जामिया अज़हर की इमारत के शुमाली दरवाजे के बिल्कुल सामने सड़क के दूसरे किनारे पर वाक़या है, जो आज भी मशहद हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मशहूर और जाना जाता है। दिन रात लोगों की एक कसीर तादाद और कारियों हिफाज किराम की बड़ी तादाद वहाँ पर हर वक्त कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते और फैज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। दोस्तों, मारूफ तारीख़ दान हाफिज़ इब्ने कसीर अलैहि रहमा ने सर इमाम आली मुकाम के मुतालिक 3 मुख्तलिफ तरह की रवायात नकल की हैं। अव्वल ये है सर इमाम आली मुकाम को नाइब मदीना उम्र बिन सईद को भिजवा दिया गया था, जो कि उसने जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के करीब दफन कर दिया था। इस सिलसिले में आपने दूसरी रवायत इब्ने अबी अल दुनिया के हवाले से बयान की कि जिसके मुताबिक यजीद ने आपका सर मुबारक खजाने में रखवा दिया था, यहाँ तक कि जब ये मरा तो सर अक़दस को खजाने से निकालकर दिमश्क शहर में बाबुल फरदीस के अंदर दफन कर दिया गया। मगर ये दोनों रवायात ज़ईफ़ हैं। एक तीसरी रवायत इमाम इब्ने असाकिर ने यजीद की दाया के हालात में नकल की है, यानी जब सर अक़दस को यजीद के सामने रखा गया तो उसने बतौर मिसाल ये शेर पढ़ा था, काश मेरे शौक़े बदर में नेज़ों के पढ़ने से खजरज की घबराहट को देखते। फिर उसने सर अक़दस को दिमश्क में 3 दिन तक नस्ब किए रखा, फिर वहाँ से उठवा कर असला खाने में रख दिया। यहाँ तक कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का ज़माना आ गया तो उसने सर अक़दस को वहाँ से निकलवा लिया और उसे कफन दिया और खुशबू लगाई और उस पर नमाज पढ़ी और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करा दिया। लेकिन जब बनु अब्बास आए, उन्होंने उसे खोद कर निकाला और उसे अपने साथ ले गए। इस रवायत की रवाया यानी यजीद की दाया बनी उमैया की हुकूमत के बाद तक जिंदा रही और 100 साल से ज़्यादा की उम्र पाई। वल्लाह आलम। हाफिज़ इब्ने कसीर मज़ीद लिखते हैं कि फातिमियों ने 400 हिजरी के कबल से लेकर 660 हिजरी के बाद तक दियारे मिस्र पर कब्जा किया और ये दावा किया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दियारे मिस्र में पहुंचा और उसे वहां दफन किया गया, जहां 500 हिजरी के बाद एक मज़ार बनाया गया था, जो कि आज तक इसी नाम से मिस्र में मशहूर है।
आप फरमाते हैं, कई अहले इल्म आइमा ने बयान किया है कि इसकी कोई असल नहीं है और इससे उनका मकसद नसब शरीफ के दावा के बतलान को छुपाना है और वो इसमें झूठे और खाइन है। हवाला तारीख इब्ने कसीर जिल्द नंबर 8। दोस्तों, इन तीनों रवायात और इनमें पाए जाने वाले इख्तिलाफ को मद्देनजर रखते हुए ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सर अक़दस हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहद हुसैन काहिरा मिस्र में है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मशहदी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतज़ाम और इंसराम हुकूमत वक्त की निगरानी में होता है और वहाँ हर वक्त ज़ायरीन व अक़ीदतमंदगान की एक बड़ी तादाद हाज़िरी के लिए मौजूद रहती है। असल हकीकत तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हज़रत इमाम आली मुक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदके हमें कामिल ईमान की दौलत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।